खबर पड़ताल वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिस तो बाद ये फैसला किया गया है कि पंजाब दे विच करफ्यू अगले 2 हफ्तियां तक वधा दिता गया। भाव 3 मई तक जिहड़े करफ्यू का फैसला सी उहदे विच 2 हफ्ते होर जमा हो गए ने। भाव 17 मई तक पंजाब दे विच करफ्यू जारी रहेगा। पर इत्थे समझण वाली गल यह है कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहला ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ कि कुछ दिन कुछ दुकाना तो कुछ दिन कुछ दुकाना, और ये लिए बकायदा जोड़ा हर जिले का डिप्टी कमिश्नर है वो एक रोस्टर तैयार करेगा, वो एक रोटेशन की प्रणाली तैयार करेगा। दुकानदारों को वो बारे सूचना दी जाएगी, जिस तो बाद ये दुकानदारों को पता होएगा कि अज उसकी दुकान खोलने की वारी है। 4 घंटे रोटेशन नाल दुकानां खुलणगियां ते उहदे नाल समाजिक बराबरता का नियम है वो सारियां ते लागू रहेगा। समाजिक फासले का नियम लागू रहेगा। समाजिक फासले तो भाव है कि दूरी बना के रखनी पएगी, घट्टो घट्ट 2 मीटर की दूरी। जिहड़ियां गल्लां लगातार चल रही ने कि ये दूरी जिहड़ी है सब नूं बना के रखनी पएगी। और इहदे नाल नाल स्टाफ है जिहड़ा इन्हां दे विच सिर्फ 50% तो ज़्यादा नहीं हो सकता। 50% तो ज़्यादा स्टाफ दुकान दे विच लोग नहीं हो सकते पहलां दे मुलाजमां नालों। इस तो इलावा हजामत वालियां सैलून या बाल कट्टन वालियां दुकानां या ब्यूटी पार्लर ये नहीं खुलणगे, क्योंकि इत्थे सब तो ज़्यादा खतरा रहिंदा संक्रमण का। राशन दीयां दुकानां, आटे दाल दीयां दुकानां, कैमिस्टां दीयां दुकानां, जिहड़ियां जरूरी सेवावां दीयां दुकानां ने, सिर्फ वो जरूरी वस्तां दीयां दुकानां खोलण की इजाजत होएगी। हालांकि होर विस्तार दे विच जिहड़े ऑर्डर ने वो मैनूं लगदा है कि अज देर शाम तक हर जिले के डिप्टी कमिश्नर वालों जारी किए जाने ने, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी इन्हां हदायतां तो बाद पंजाब दे विच कल तो ही, भाव 30 अप्रैल तो ही 4 घंटे लई 7 बजे तो लैके 11 बजे तक दुकानां तक खुलणगियां। सब्जी वालियां भी खुलणगियां, दुध दीयां डेयरियां खुलणगियां, दुध दीयां दुकानां भी खुलणगियां। पर बड़ा जरूरी है कि ये 4 घंटे जिहड़े ने इनू सारे लोग ने जिहड़े पंजाब दे वो बड़े संजम दे नाल वरतन। पूरे का पूरा परिवार अगर बाज़ारां च निकल गया अपनी अपनी लोड़ का समान लैण, तो फिर मैनूं लगदा जिहड़ा लॉकडाउन जिहड़ी पिछले 35-36 दिनां दी तपस्या कीती है पूरे देश के लोगों ने या पंजाबियों ने, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाना। सो बड़ा जरूरी है कि हर परिवार दे विचों घट्टो घट्ट इक्को मैंबर अगर जरूरी वस्तां लैके आउणियां ने तो इक्को मैंबर ही जावे। और कोशिश ये भी करो कि जदों कोई जावे तो वो 2-4 दिन का समान जरूर नाल लियावे, ताकि हर रोज़ बाहर जाने की जिहड़ी लोड़ है वो ना पवे। और मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश ने जिहड़े दित्ते ने, ये किया उन्होंने कि करफ्यू जारी रहेगा। 11 बजे तक सारे लोग अपने अपने घरां च वापस चले जाण। 11 बजे तो बाद जिहड़ियां अथॉरिटी ने, जिहड़े सरकारी अधिकारी ने, पुलिस है या संबंधित अथॉरिटियां ने, उन्हां लोकां नूं ही मंजूरी देणगियां पुराने ढंग तरीके नाल विचरण की, आण जाण की, जिन्हां कोले जरूरी मंजूरियां होणगियां। सो 11 बजे तो बाद बिना मंजूरी वाले जिहड़े लोग ने उन्हां नूं इजाजत नहीं दित्ती जाएगी तुरन फिरन की, किते भी आण जाण की। सो ये जरूर सारिਆਂ ने ख्याल रखना है। और मुख्यमंत्री का जिहड़ा प्रैस नोट है, 2-4 चीज़ां जरूरी ने, मैं वो भी पढ़ के जरूर सुणादा। ये मुख्यमंत्री के दफ्तर जो जारी किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री वालों करफ्यू विच 2 हफ्ते होर वाधे का ऐलान। गैर सीमित जोनां विच कल तो मिलेगी थोड़ी राहत। गैर सीमित जोन मतलब जिहड़े सील्ड ने इलाके, हॉटस्पॉट ने, रैड जोनां ने, जिथे हॉटस्पॉट कीते हुए ने। पंजाब च बहुत सारियां थावां ने जिथे बहुत तेज़ी नाल मामले आए ने। वो सारे इलाके जिहड़े हॉटस्पॉट इलाके ने, जिहड़े इलाके सील ने, उत्थे कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई मल्टी शॉपिंग कंपलैक्स नहीं खुलेगा, कोई मॉल नहीं खुलेगा, वड्डे बाज़ार वड्डियां मार्केटां नहीं खुलणगियां। ये स्पष्टता दे नाल किया गया है। और पंजाब विच करफ्यू हुण 17 मई तक जारी रहेगा, पर कल तो हर सवेर 4 घंटे रोटेशन नाल दुकानां खोलणगियां। सूबे की अर्थचारे अते मुड़ सुरजीती लई
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਸੀਮਿਤ ਤੇ ਗੈਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ 0 ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ACP ਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਨੇ, 11 ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। 7 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ 4 ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 7 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ 1 ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਫਿਊ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ, 1-1 2-2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਦਉਪਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਚਿੱਠੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਕੋਰੀਜੰਡਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚਲੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 3 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਮਲਟੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਰ, ਬਦਲਾਅਵਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਬੇਕਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।